यही है कि अफगानिस्तान दे विच अमरीका दा जिहड़ा छड्डिया होया असला है वो अज तालिबान हुकूमत जिहड़ी है वो इहनूं समझदी है कि साडा ये मुकम्मल दिफाई ढांचा है। कि ये दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया शमाइला, तुसी इनवाइट किया। देखो ये बुनियादी तौर पर मैं इहनूं कहना कि मिसमैनेजड है और इल प्लैंड इन्हां दा एग्जिट सी अमेरिका दा जदों ये निकले ने छोड़ के। हालांकि इन्हां दे तकरीबन 2 साल दे दोहा च मुज़ाकरात चल रहे सन तालिबान दे नाल और जिहदे च सारी स्ट्रैटेजी तय हो रही सी और जिहदे च टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका अपनी मनवा रहा सी कि किन हालात नूं ऐसे होणगे जिहदे च अमेरिका तो निकल जाएगा, कि तालिबान ने करना होएगा, कि अमेरिका करेगा। लेकिन आखिर देखा है कि तालिबान ने एज पर देयर प्लान उन्होंने जाहिर है ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होंदियां ने जो पावर हब्स होंदियां ने फोर्स होंदियां ने उन्होंने इतना ज्यादा एकदम प्रेशर बिल्ड किया कि अमरीका वो प्लानिंग नूं वेख ही नहीं सकिया, दूरअंदेशी नहीं दिखा सकिया कि उन्होंने मैसिव एडवांसमेंट शुरू करती ते अमरीका नूं जिद्रों कहते ना जल्दी जल्दी इत्थों दौड़ना पिया। जिस तरह उन्होंने एग्जिट किया तुसी देखिया, जिस तरह उन्होंने जहाज टेक ऑफ किए, लोग लटक लटक के जा रहे हैं, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, कैप्चर हो रहा है, पूरा का पूरा रनवे एयरपोर्ट्स कंट्रोल हो गए उन्होंने। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਰਾਮ 에ਅਰਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਗਰਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। 1950 60s ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 70 ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 79 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। फिर अमेरिकन आ गए तालिबान की पहली हुकूमत तो बाद 96 2000 तो बाद 2001 च अमेरिकन आ गए। फिर इन्होंने बड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड किया क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सी। इत्थे ही असीं गल कर रहे हैं ओवर $7 बिलियन का जिहड़ा असला छड्ड के गए। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग या जो बाहरों पता लगता है वो ये कि अमेरिकन ने एक किस्म का सो कॉल्ड, मैं उन्हें एग्री नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अमानत ने बेस उन्होंने हवाले किया सी, अपना असला छड्डिया, इंफ्रास्ट्रक्चर छड्डिया सी, नाइट विजन गॉगल छड्डियां सन, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस छड्डियां सन। इस तरह वो समझ के गए सन कि जिस तरह किसी दो मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट होंदा है जिहदा मतलब ये कि दोनों मुल्क ऑनर करनगे, एक इंटरनेशनल बायलॉज नूं फॉलो करनगे, कोई SOPs होणगियां और एक ऑब्लिगेटरी जिहड़ा एग्रीमेंट करनगे नूं फॉलो करनगे। लेकिन अमेरिकन शायद जान लगे भुल गए कि एक पावर जत्था है, एक ताकत दा एक पंच ऑफ जिसमें कहते ना बंच ऑफ ऐसे लोग ने जिहड़े एक फुट सोल्जर्स ने जिन्हां दे कोल वो पावर की ताकत समझते हैं, पावर की ताकत इस्तेमाल करते हैं, पावर की ताकत नाल हुकूमत करते हैं। वो जो उन्होंने छड्ड के गए तो जाहिर है जिस तरह मैं पहले भी कई दफा शायद तुहाडे प्रोग्राम च कहा कि अफगानिस्तान की इन्हां दी जो हुकूमत आ गई तो इन्हां दे हुकूमत लाने के रिसोर्सिस है कोई नहीं, ना उत्थे कोई टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स लाणगे तो काहदे ते लाणगे, ना इंडस्ट्री है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, कोई चीज़ भी नहीं। तो फिर होएगा कि वो किस चीज़ से सर्वाइव करेंगे? वो सर्वाइव इससे करेंगे कि वॉर लॉर्ड जिहड़े ने जिन्हां कोल वेपन्स ने वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके ही, और खास तौर पर अगर इतना सोफिस्टिकेटेड असला जिहड़ा अमेरिकन सोल्जर दा सी और फर्स्ट वर्ल्ड किस्म दा सी स्टेट ऑफ द आर्ट जिन्हों कहते हैं अज जो अवेलेबल है वो अमेरिकन सोल्जर्स को सी। उन्होंने जाहिर है उन्होंने या बेचना शुरू किया या इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी, ये तो वक्त दसेगा। लेकिन जाहिर है वही असला जिहड़ा वर्ल्ड क्लास का टॉप ऑफ द लाइन असला इसलिए है जिहड़ा इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी च ट्रेनिंग एड या ऐसी डिवाइसेस ने हमला करने दियां जिहड़ियां डिफेंस वास्ते इस्तेमाल होंदियां, ऑफेंस वास्ते इस्तेमाल होंदियां, दोनों काबलियतां आ गई दियां ने इसले तरीके तालिबान पाकिस्तान कोल, और जाहिर है उहदा ही सानू कीमत देनी पै रही है बदकिस्मती नाल। बिल्कुल सही। अच्छा ये जिहड़ा अफगानिस्तान दी मार्केट दे विच ब्लैक मार्केट जिहड़ी हैगी उहनां विच भी अमरीकी असलहा जिहड़ा वो पूरे खिते दे विच फैलदा जा रहा है। तुहानू की लगदा है कि इहदे सूरत हाल जिहड़ी है खिते दे विच फिर मजीद खतरात जिहड़े ने वो पै सकदे ने, तुसीं समझदे हो? इशमाइला उन्होंने ब्लैक ना दईए या वाइट दईए, मार्केट उन्होंने इको ही है। वो वैपन हर तरह का उन्होंने जायज़ समझते हैं क्योंकि उन्होंने कल्चर का हिस्सा है, एक वे ऑफ लाइफ है उन्होंने। उहदे चो राइट और रॉन्ग, एथिकल या नो एथिकल नहीं देखते हो कि असला लाइसेंस वाला है, इंपोर्टेड है, ये डॉक्यूमेंट पूरे ने कि नहीं पूरे। उत्ते सारे मुल्क असला है ही जिन्होंने कहते ना ब्लैक मार्केटिंग का। पहली गल तो है वो सिर्फ है कि कितना वैल्यूएबल है और ओदी बोली बोलते हैं। और जाहिर है एज कंपेयर टू जेड़ा मार्केट प्राइस अगर इंटरनेशनल होएगी, अगर आज हुकूमत कोई खरीदे अमरीका को वही गन खरीदे वो कई गुना ज्यादा कीमती होएगी एज कंपेयर टू जेड़ी तालिबान एक दूसरे को दे रहे हैं या आपस में कारोबार कर रहे होने, क्योंकि ब्लैक मार्केट है उहदे च ऑफिशियल रेट ते नहीं ना लग रहा। वही इहदी वजह कि वो इन्नी आसानी नाल दस्तयाब है और निस्बतन कम कीमत ते दस्तयाब है, और वही जाहिर है साडी फौज के खिलाफ निहत्ते सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और जाहिर है जिस तरह मैं कहा कि वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, इस वास्ते उन्होंने ना सिर्फ इंप्लॉयमेंट उसकी बड़ी इफेक्टिव है बल्कि उसके निशाने बहुत अच्छे ने। वो बड़े एडवर्स सर्कमस्टांसिस ऑपरेट हो सकते हैं, जिन्हें इक्विपमेंट ने खास तौर पर नाइट विजन ग्लासेस और ये इस तरह जी इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उन्होंने को
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੂਸ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੋਲਜਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਦਮ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ 2016 ਚ, ਯਾਨੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਲਮੀ ਜਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ UAE ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੱਕ, ਔਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿੰਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਔਰ ਬਰਕ ਰਫਤਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ।